Good evening, everyone. Welcome to our system engineer guidance session. So first thing first, again I'm telling, don't think like it only Infosys వాళ్ళకే యూజ్ అవుతుంది or else నిన్న కండక్ట్ చేసింది ఓన్లీ ఆపరేషనల్ రోల్ కి ఎగ్జిక్యూట్ వాళ్ళకి మాత్రమే అని కాదు. This is most of a generic session. See, technical rounds. Guys, let me know, is Java is different for TCS, Wipro and HCL? Use the chat box. So TCS వాళ్ళకి ఒక జావా, విప్రో వాళ్ళకి ఒక జావా, HCL వాళ్ళకి ఒక జావా ఉంటుందా? Is it? By the way, similarly, is your self-introduction is going to change if you go to TCS, Infi, okay? Definitely. I'm going to send the operation role. Already we sent in our Telegram. Okay. So me self-introductions, me TRs, me technical questions, they are not going to change with respect to the company. Okay. So though you may think like this is an Infosys system engineer role, so tomorrow I'm not attending Infosys, so I'm going to drop the session. Okay. So this is going to be, I'll try to maintain as generic as possible. Okay. So guys, be on mute. I request everyone to be on mute. Okay. Sure. Okay. So what is my agenda today? Bro, how we are going to spend the next 40-45 minutes with us? So system engineer role ki prepare avvadaniki, what should be the strategy? The majority of the questions you are going to expect in your TR and HR, and few important questions I am going to discuss with you all. Apart from that, online interview precautions and preparations. Okay. Before COVID, we don't have this line, online interview precautions and ledu. Nowadays, most of the interviews are going complete virtual. Nobody is going to the company, going for a walk-in. There is no such thing called off campus, on campus, everything virtual, completely virtual. And I'm going to share my favorite resources, and there will be Q&A. Okay. So before starting all, let me introduce again. I already told my name. I've been in the industry from last 6 years. I'm a Java full stack developer. Okay. Currently, I'm working in a product-based company. So I'm not going too much in depth. So system engineer role key, who are eligible, already you guys are aware. BTech okay. So guys, I request to be on mute. By mistake, if anybody unmuted. Thanks, Hari. Okay. So unde rounds enti manaki ante, after written test, you will be having your TR round and HR round. Simple. If I crack TR round, 80% of my task is done. Right? Correct. ఇప్పుడు నేను టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే వాట్ షుడ్ బి ద రిసోర్సెస్? ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్, మేక్ షూర్ యువర్ రెజ్యూమ్ ఇస్ ఫిట్ అండ్ ఫిల్డ్ విత్ నోన్ టెక్ స్టాక్ ఓన్లీ. సో ఎందుకు నేను ఇంత ఇంపార్టెంట్ గా చెప్తున్నాను అంటే, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ చేసే మేజర్ మిస్టేక్, నా ఫ్రెండ్కి అమెజాన్ లో జాబ్ వచ్చింది, ఆర్ ఎల్స్ ఇంకొక అబ్బాయికి నేను గోల్డ్మెన్ సాక్స్ లో జాబ్ వచ్చింది, సమ్ వన్ గాట్ ఇన్ మింత్రా. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ హిస్ రెజ్యూమే, ఇఫ్ ఐ చేంజ్ హిస్ నేమ్ విత్ మై నేమ్, I need not to change his college name because both are classmates. Will I get the job? Will I get the same job if I use his same resume? Hello. Guys, be active. So na friend resume తీసుకున్నాను. I change his name. Why? What might? Again, somebody unmuted. Okay, if it is for answering, that is fine. So just write back if you are into the system engineering. Suresh? Maybe it's directly different from mine. Correct. Perfect. Exactly. Thanks, Suresh. You can mute. Okay. So ఇప్పుడు ఏంటంటే tech stack in the sense, what is his technical knowledge and my technical knowledge. For example, here I have more than 92 students. Can I guarantee that 92 students know Node.js or JavaScript? Can I guarantee? Okay. Each person has their own technology. For example, if I ask here, if I conduct an audience poll, 30 people might say my core skill set is C+ data structures. The rest of the 30 people might say my core skill set is core Java. The remaining might say Python or Node.js. Okay. So, మీ రెజ్యూమ్ ఎప్పుడైతే ప్రిపేర్ చేస్తున్నారో, యూ మైట్ బి గెటింగ్ సమ్వేర్. ఓకే, ఎవరైతే వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ రెజ్యూమ్ ఉంటుందో, ఆర్ ఎల్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ, లేదంటే వెన్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్, మేక్ షూర్, ఎందుకంటే మీ క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చేసి మీ రెజ్యూమేని. Majority of the questions you can expect from your resume. If you don't know what you kept in your resume, you are going to face lot of struggles in your interview. Okay. And second thing,
గెట్ ఏ గుడ్ గ్రిప్ ఓవర్ అట్లీస్ట్ వన్ టెక్నాలజీ. ఎందుకు అంటే సి నౌవేడేస్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ వచ్చి బయట ఏం చెప్తుంటారంటే నౌవేడేస్ సో మెనీ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్. ఒకళ్ళు వచ్చేసి మీరు సైబర్ సెక్యూరిటీ నేర్చుకోండి, ఇంకొకళ్ళు వచ్చి డేటా సైన్స్ నేర్చుకోండి, ఆర్ ఎల్ సమ్ వన్ విల్ సే, ఇప్పుడు ఉపేంద్ర వచ్చి హీ విల్ సే కో జావా నేర్చుకోండి, కృష్ణ విల్ సే పైథాన్. సో హౌ మెనీ లాంగ్వేజెస్ యూ కెన్ లెర్న్? Okay, it's not possible for a human being to learn all the languages in the IT market, right? So you can't run after everything. So pick one language. Bro, మరి ఏది తీసుకోవాలి నేను? Okay, so how many of you know Java here out of this 90 people? Infosys much easier than Zoho because Zoho is a product based company. So Infosys will be much easier, don't worry. So guys, one more thing. I thought most of the audience are Telugu states only. I could see only 1 or 2 people are asking to speak English or Hindi, right? Okay, Java. So similarly, I could expect few people from Python, right? Anybody with Python? Yes or no? Great. Like this. సో ఇందాక నేను ఎందుకు రెజ్యూమ్ని చాలా కేర్ఫుల్గా పెట్టాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావాతో ఒకరికి జాబ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇఫ్ ఐ టేక్ హిస్ రెజ్యూమే, obviously I should replace his Java with my Python, or else things might went horribly wrong in interview. And at the same time, మార్కెట్లో ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి, మీరు ఎన్ని నేర్చుకుంటారు? టుడే జావా, టుమారో పైథాన్, డే ఆఫ్టర్ టుమారో సమ్ XYZ. ఓకే, లెర్న్ వన్ టెక్నాలజీ ప్రాపర్లీ. ఓకే, కంపెనీస్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ సో మెనీ టెక్నాలజీస్ ఫ్రమ్ యూ గైస్. ఓకే, this one, sound knowledge over data structures and algorithms, this is completely optional for Infosys system engineer roles. But bro, మీరు ఎందుకు చెప్పారు అంటే, the guys who are preparing for some specialist roles, Infosys లో కూడా కొన్ని specialist roles ఉంటాయి, or else someone is asking regarding Zoho, right? Sanjay, most of the students here, or majority 90% I could say, the people are from Telugu states. Okay, to interact with them I'm using Telugu, don't mind. Okay, so if you want to speak anything in personal in English or Hindi, please drop a mail to media.frontlines. I'm going to connect in person with you. I'll clarify your doubts. You can drop off the session. Okay, so guys, those who are out of Telugu, okay, I'm not sure. Steve Michael, English is fine. Okay, I think I should conduct another poll here. Just a second guys, I'm admitting few guys. Okay, which one should I continue? Should I continue in Telugu? Like most of the students will more comfortable with Telugu, right? Students kosamanandi, like I'm okay with English or Hindi. Yeah, so guys, those who are out of Telugu, I request you drop a mail to media.frontlines. I'll conduct another session for you guys. Perfect. Okay, సో ఇప్పుడు డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గారిథమ్స్ కంప్లీట్లీ మనకి సిస్టమ్ ఇంజనీర్ రోల్కి అయితే అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఇది మ్యాండేటరీ అయితే కాదు మనకి. కానీ లైక్ జోహో, ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అప్లైయింగ్ ఫర్ ఎనీ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్, యూ షుడ్ నో దిస్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గారిథమ్స్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ హియరింగ్ దిస్ టర్మ్ వెరీ ఫస్ట్ టైం? డిఎస్ఏ, ఎనీబడి ఫస్ట్ టైం? బ్రో, ఈ డిఎస్ఏ అనే టర్మ్ ఫస్ట్ టైం వింటున్నాం అన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? డిఎస్ఏ, డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గారిథమ్స్. ఓకే, సమ్వన్ సెట్ సిఎస్సి. జశ్వంత్, సిఎస్సి వాళ్ళకి కొంచెం తెలిసే ఉంటుంది అబ్బా. ఫస్ట్ టైం వింటున్నారా? ఫస్ట్ టైం వింటే ఎస్ అని చెప్పండి. ఓకే, రైట్. సో డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గారిథమ్స్ విచ్ ఆర్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ aiming for a product based companies. Okay, so we are going to conduct one more session, how to prepare for product based companies, right? So just give me a second. I have some ping from office, don't mind. Yeah, okay, so this DSA is completely optional to you. The second one, try to understand the concept of time complexity and space complexity. Again, this is for product based. So last 3 points, whoever from CSE and IT, you can expect in your interviews. If you are a mechanical guy, if you are a EEE guy, civil, any non-IT background, almost 99% you are not going to face these questions. But if you are a CSE person or IT person, you might heard these terms, right? Bro, my personal number ఇవ్వగలరా? Already I have given more than 800 students my personal number. So no worries. If you have any queries, drop a mail to media.frontlines or
మెసేజెస్ అయితే ఎక్కువ చూడలేము. ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎన్ FET స్టూడెంట్, admin's going to provide my number to you guys. Okay, so fine. So ECE వాళ్ళకైతే very rare chances you are not going to get these kind of questions. Okay, do not panic about that. So these data structures and algorithms are completely major product based company interviews, right? Nothing to worry much. So సి ప్రోగ్రామింగ్ లోకి వచ్చేసరికి, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ గై విత్ సి ప్రోగ్రామింగ్, ఇప్పుడు మెకానికల్ సివిల్ వాళ్ళంతా కూడా దే డోంట్ గో విత్ జావా, పైథాన్, దే వోంట్ గో విత్ డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ సి ప్రోగ్రామింగ్, సి ఫీచర్స్ ఏంటి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఏంటి, ఇఫ్ యు ఆర్ లర్నింగ్ సి, will ask some differences like C is a function oriented, Java is object oriented. These kind of some basic questions. Already you have posted everything on our website. C lo important questions, Java, Python. All the interview questions are posted in our website. I've just given a glimpse for you guys. Okay. సో అంటే ఇవే నేర్చుకోవాలని కాదు, ఎరేస్ ఆబ్వియస్లీ మీరు ఎందులో ఉన్నా సరే ఎరేస్ అయితే ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి. ఓకే, ఐ థింక్ యూ స్టిల్ ఆస్కింగ్ టు అడ్మిట్. బ్రాంచ్ ఆబ్వియస్లీ చెక్ చేస్తారండి. బ్రాంచ్ సి ఎక్కడైనా మీరు ఏ టీఆర్కి వెళ్ళినా, ఎంఆర్కి వెళ్ళినా, హెచ్ఆర్కి వెళ్ళినా, ఆబ్వియస్లీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇంట్రో, అండ్ ఎనీవేస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ యువర్ రెజ్యూమే విత్ యూ. సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు నో వాట్స్ యువర్ బ్రాంచ్, ఆబ్వియస్లీ అదైతే తెలుస్తుంది. సో ఫస్ట్ వెళ్ళిన వెంటనే, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అటెండెడ్ ఎనీ ప్రీవియస్ ఇంటర్వ్యూస్? ఎవరైనా ఇంతకుముందు ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యారా? ఎవరైనా అండి, ఎలక్ట్రికల్ అయినా, ఈవెన్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఓకే, సో మీరు వెళ్ళిన ప్రీవియస్ ఇంటర్వ్యూస్ లో ఎక్కడైనా సరే సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అడగకుండా మీకు ఇంటర్వ్యూ అయిందా? ఐ కుడ్ సే 100లో 95 టైమ్స్ యూ విల్ ఫేస్ ద వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్. అనుకుంటారు, బ్రో నా రెజ్యూమ్ వాడి దగ్గర ఉంది, మొత్తం నా డీటెయిల్స్ అన్ని అందులో పెట్టాను, మా ఫాదర్ నేమ్, నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్, నా సిటీ, ఎవ్రీథింగ్ ఐ కెప్ట్ ఇన్ మై రెజ్యూమే. వై స్టిల్ దిస్ గై ఇస్ ఆస్కింగ్ మీ ద సెల్ఫ్ ఇంట్రో? ఓకే, సో దిస్ సెల్ఫ్ ఇంట్రో ఇస్ ద వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ దేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ యువర్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్. ఓకే, మీ గురించి మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు దేర్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ టు చెక్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్. ఓకే, నేనున్నాను, గుడ్ మార్నింగ్ సార్, ఐఎమ్ విజయవాడ, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఉపేంద్ర అంటే ఎలా ఉంటుందండి? ఓకే, సో యూ నీడ్ టు బి మచ్ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ యూ నీడ్ టు బి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ఎలా ఉండాలి ఆన్లైన్ ఇంటర్వ్యూస్ గురించి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అనదర్ ప్రెజెంటేషన్ విత్ యూ. బట్ ఎనీవేస్, సో యూ గైస్ మైట్ నో we already posted one of the finest self intros. Most of the students, I could say hundreds of students got placed with the self intro only. Did you guys prepare your self intro? ఎక్కడైనా రాసుకున్నారా ఒక సెల్ఫ్ ఇంట్రో అంటే ఎలా చెప్పాలి ఫ్లో అన్నది? రైట్, ఇన్ కేస్ ఎవరైనా రాసుకోకపోతే ఇంటర్వ్యూ ఆబ్వియస్లీ మీకు 1 వీక్ లోనే అవుతుందండి, అంటే మీకు మెయిల్స్ వచ్చేస్తే గనక. సో ఇన్ కేస్ ఎవరైనా గనక రాసుకోకపోతే I suggest you to write your self introduction on a piece of paper. ఓకే, ఫస్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్ మీకు ఇది, అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్ అవుతుంది అంటే ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే వస్తుంది మీకు. మీరు ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా సరే ఇట్ ఈస్ ఏ స్టాండర్డ్ డిఫాల్ట్ క్వశ్చన్, రైట్? సో ఒక వైట్ పేపర్ మీద, లేదు నాకు అసలు ఎలాంటి సెల్ఫ్ ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలో తెలియలేదు బ్రో అంటే, యూ గో టు అవర్ పేజ్ ఆర్ వెబ్సైట్ ఆర్ ఎల్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, అంటే మన దగ్గర నుంచే కాదు, ఎనీవేర్ యూ కెన్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్ గెట్ ఏ సెల్ఫ్ ఇంట్రో, or else you try to write your own self intro, but be prepared. ఓకే, అక్కడికి వెళ్ళాక ఫాదర్ ప్లేస్ లో మీ పేరు చెప్తారు, మీ ప్లేస్ లో మీ మదర్ పేరు చెప్తారు, మొత్తం కలిపి రచ్చ రచ్చ అయిపోతుంది. ఓకే, బీ కాన్ఫిడెంట్. ఎలా చెప్పాలి, ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో వెళ్ళండి, రైట్? సో దట్ విల్ గివ్ యూ లాట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ వైబ్. మేజర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ యువర్ రెజ్యూమే. 60 to 70% క్వశ్చన్స్ మీ రెజ్యూమేలో ఏం పెడతారు మీరు? మైట్ బి అబౌట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్, మైట్ బి అబౌట్ యువర్ ఇంటర్న్షిప్స్ or else your hobbies, hell lot of things in your resume. ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్రాజెక్ట్స్. ఒకసారి మీ సెల్ఫ్ ఇంట్రో అయ్యాక, సో 50% ఆర్ 80% ప్రాబిలిటీ ఉంది మీ సెల్ఫ్ ఇంట్రో మీకు రావడానికి. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మినీ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, హియర్ ఎనీబడి దేర్ వితౌట్ ఏ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ యువర్ బీటెక్? ఎనీబడి స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా ప్రాజెక్ట్ చేయని వాళ్ళు? yes, I'm getting an echo. Okay, so I could only see 10 to 15 people active response. Remaining people, I don't know whether you are fine అండి, అంటే ఎయిదర్ మినీ ఆర్ మేజర్. కొంతమందికి 3-2లో మినీ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, ఫైనల్ ఇయర్లో మేజర్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, చిన్నదే డిగ్రీ వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్స్ ఉండవు. సో దట్స్ వై వీఆర్ రన్నింగ్ అనదర్ ప్రాజెక్ట్ వింగ్ ఫర్ డిగ్రీ స్టూడెంట్స్. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద బీటెక్ స్టూడెంట్స్ థర్డ్ సార్ ఇంకా సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు.
అసలు థర్డ్ ఇయర్ అయితే మీకు ఇంటర్వ్యూ ఓకే మైట్ బి ఫైన్. పెయిడ్ ప్రాజెక్టా పర్వాలేదు, అంటే మీరు దాన్ని ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకొని మీరు చేసినట్టే చెప్పండి. నెవర్ ఎవర్ రివీల్ యూ హ్యావ్ ఎ పెయిడ్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, నిజంగా కొన్నా సరే నేనే కష్టపడి డే అండ్ నైట్ చేశాను, ఐ హావ్ డన్ ఎవ్రీథింగ్. విల్ ఆస్క్ అబౌట్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ ఉంటే మంచిదండి. సి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్ట్లీ మై కాన్సన్ట్రేషన్ విల్ గో ఆన్ ఎ ప్రాజెక్ట్. సో నేను ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూయర్ని, మీరు నా దగ్గర ఒక ఫ్రెషర్ ఇంటర్వ్యూకి వస్తే వాళ్ళ రెజ్యూమ్ లో ప్రాజెక్ట్ ఉందనుకోండి, దెన్ ఐ విల్ హ్యావ్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్, లైక్ వాట్స్ యువర్ రోల్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్, వాట్స్ యువర్ కంట్రిబ్యూషన్, మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు, వాట్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఇఫ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ కాలమ్, డైరెక్ట్లీ ఐ జంప్ ఇన్ టు ద టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్. సో ప్రాజెక్ట్ మీద ఒక 5 క్వశ్చన్స్ అడిగి జావాలో ఒక 5 క్వశ్చన్స్ అడుగుదాం అనుకున్నాను నేను. యాజ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాజెక్ట్, ఇట్స్ ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ యూ విల్ బి రిజెక్టెడ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ప్రాజెక్ట్, దట్ ఈస్ ఫైన్. బట్ ప్రాజెక్ట్ లేకపోవడం వల్ల మొత్తం 10 out of 10 జావా క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఎల్స్ పైథాన్ క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. పైథాన్ లో కూడా కోడింగ్ ఉంటుంది కదా. అను పవన్, ఐ డోంట్ నో, సో షుడ్ ఐ కాల్ అను ఆర్ పవన్? పవన్. ఓకే, సో మీ పైథాన్ బేస్ మీద అయినా సరే మీ కోడింగ్ ఉంటుంది కదా. లైక్ యూ కెన్ సే వాట్ ఈస్ ద డొమైన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేశారు అంటే దట్ షుడ్ నాట్ బి ఫర్ కాలేజ్ సేక్. ఒక ప్రాజెక్ట్ కి ఒక డొమైన్ ఉంటుంది. ఫ్యూ పీపుల్ విల్ డూ ఫైర్ ప్రొటెక్షన్, ఫ్యూ పీపుల్ విల్ డూ ఫేస్ డిటెక్షన్. ఓకే రైట్ గైస్, అంటే ఇప్పుడు మీరు పే చేసినా సరే ఒక ప్రాజెక్ట్ కి ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది, దానిలో మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. నో నో నో, సి ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎంత చిన్నదైనా ట్రై టు ఎన్హాన్స్ ఇట్. మనం చాలా స్టోరీస్ చెప్తాం కదా కాలేజ్ లో, వై యూ హ్యావెంట్ కంప్లీటెడ్ యువర్ అసైన్మెంట్, వై యూ ఆర్ నాట్ ఇన్ టైమ్. వీ హ్యావ్ సో మెనీ క్రియేటివ్ స్కిల్స్ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ దే. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్ గురించి మీరు ఎంతో కొంత డిస్క్రిప్షన్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి, లైక్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇంట్రో. మీ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఒక వైట్ పేపర్ మీద రాసుకొని జస్ట్ గివ్ ఏ ప్రాక్టీస్. అంటే బై హార్ట్ చేయమనట్లేదు, ఆ టర్మ్స్ కొన్ని టెక్నికల్ గా టఫ్ ఉంటాయి, వాటిని అప్పటికప్పుడు రెజ్యూమ్ లో ఐ మీన్ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పేటప్పుడు కొంచెం టంబుల్ అవుతూ ఉంటారు. దట్స్ వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు రైట్ ఆన్ ఎ పీస్ ఆఫ్ పేపర్, దెన్ గో ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. రైట్, ఇంటర్న్షిప్స్ ఆర్ వర్క్ షాప్స్. అగైన్ యూ నీడ్ నాట్ టు పానిక్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఆర్ వర్క్ షాప్స్. ఎందుకంటే డౌన్ సౌత్ మనకి ఎక్కువ ఇంటర్న్షిప్స్ వర్క్ షాప్స్ అనేవి మ్యాండేటరీ కాదు. నార్త్ ఇండియాలో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఇంటర్న్షిప్స్ అన్నది ఖచ్చితంగా చేస్తారు, మెజారిటీ, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. బట్ డౌన్ సౌత్ మనం కొంచెం తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాము. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఆర్ వర్క్ షాప్ ఎక్స్పీరియన్స్, ట్రై టు టెల్ దెమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక 6 months గోల్డ్ మ్యాన్ సాక్స్ లో ఇంటర్న్షిప్ చేశాను. సో ఆ ఇంటర్న్షిప్ లో ఏం నేర్చుకున్నావు, ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేసావు, వాట్స్ యువర్ లర్నింగ్ ఫ్రమ్ దేర్, ఇంకేం చేయొచ్చు అని చెప్పి యూ విల్ హ్యావ్ ఎ హెల్దీ డిస్కషన్. ఓకే, కొంతమంది భయపడి పెట్టరు నాలాంటి వాళ్ళు. ద థర్డ్ వన్, సర్టిఫికేషన్స్ ఆర్ పేపర్స్. ఇదంతా చూసాక అనుకుంటారు ఏం లేవు నా రెజ్యూమ్ లో, నన్ను వీడు తీసుకుంటాడా లేదా అని. సి గైస్, ఐఎమ్ నాట్ స్కేరింగ్ యూ. ఓకే, నో ఇంటర్న్షిప్స్, నో సర్టిఫికేట్స్ ప్రాబ్లం లేదు. ఉంటే వాటి మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్. అలా అని చెప్పి తీసేయమని కాదు, ఉంటే దట్ ఈస్ గుడ్. ఓకే, యూ నీడ్ నాట్ టు బి పానిక్. మీ బీటెక్ డిగ్రీ అయింది, వాడికి మీకు ఒక జాబ్ కావాలంతే, ఒక గ్రాడ్యుయేట్ ఒక జాబ్ చేయడానికి కావాలి అంతే. ఇవన్నీ ఉంటే ఏంటి అంటే యూ విల్ బి మోర్ వర్తీ. ఓకే, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ షుడ్ ప్లేస్ ఇన్ ఏ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ. మీరు ఒక ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీకి యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ వెళ్తే ఇలాంటివన్నీ కూడా మీ రెజ్యూమ్ కి చాలా వెయిటేజ్ ఇస్తాయి. బట్ అయిపోయాక బ్రో నా దగ్గర ఏం లేవు, వాళ్ళని తీసుకోరా అంటే నాట్ ఎట్ ఆల్. నేను ఈ మధ్య 200+ స్టూడెంట్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అయితే వాళ్ళని అడిగిన క్వశ్చన్స్ సింపుల్ గా సెల్ఫ్ ఇంట్రో, ఐల్ క్విక్లీ నోట్ ఇట్ డౌన్ ఆన్ ఏ నోట్ ప్యాడ్. మోర్ దెన్ 200+ స్టూడెంట్స్ నుంచి నేను తీసుకున్న ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ సెల్ఫ్ ఇంట్రో అడిగారు. అంటే మిమ్మల్ని ఇవే అడుగుతారని కాదండి, సెల్ఫ్ ఇంట్రో కరెక్ట్ గా చెప్పాక ప్రాజెక్ట్ గురించి అడిగారు. ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్పాక యు ఆర్ ఫ్రమ్ నాన్ ఐటీ, వై యు ఆర్ కమింగ్ టు ఐటీ అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు. ఇది కూడా నువ్వు ప్రాపర్ గా ఆన్సర్ చేశాక, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ జావా స్టూడెంట్, దే హావ్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్, కలెక్షన్. ఈ కలెక్షన్ లో కూడా డెప్త్ కాదు, పైన. లేదంటే పైథాన్ అనుకోండి, పైథాన్ లో కూడా ఊప్స్ ఉంటుంది. ఆర్ ఎల్స్ జావా వర్సెస్ పైథాన్ ఒక చిన్న డిఫరెన్సెస్ అడిగారంట. రైట్, ఇక్కడతో ఈ క్వశ్చన్స్ ఐ హర్డ్ ఫ్రమ్ మోర్ దాన్ 100 స్టూడెంట్స్. ఈ 5 క్వశ్చన్స్ మోర్ దాన్ 100 స్టూడెంట్స్. అండ్ బిలీవ్ మీ, ఐ షుడ్ నాట్ సే అఫీషియల్లీ, బట్ ఈ 5 క్వశ్చన్స్ తో ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్. దే ఆర్ మెసేజింగ్ అస్ రెగ్యులర్లీ, బ్రో నన్ను ఈ క్వశ్చన్స్ అడిగారు, మిగతా వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అని. అంటే వై ఐఎమ్ టెలింగ్ ఆల్ దీస్ మీన్స్, just a second, I got so many questions, I missed few. Okay, so I'll come back to your questions.
లెట్ మీ కంప్లీట్ ద ప్రెజెంటేషన్. ఓకే, సో ఎందుకు నేను ఇది చెప్తున్నాను అంటే మీరు ఈ ప్రెజెంటేషన్ చూసాక బ్రో ఏంటో ప్రాజెక్ట్స్ అంటున్నాడు, ఇంటర్న్షిప్స్ అంటున్నాడు, సర్టిఫికేట్స్ అంటున్నాడు, మనకి ఇవేం లేవు అనుకోవచ్చు. ఇవేం లేకుండా ఈ 5 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసి టీఆర్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. మైట్ బి యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో, రైట్? I don't have any knowledge, but I mentioned in resume breaks. Can you suggest any Python? Definitely Pravalika. Python questions కూడా పోస్ట్ చేస్తాం వెబ్సైట్ లో. Which slide guys you are asking, is this or this? Okay, I don't know how many of you taking screenshot. Okay, right? Anyways, I'll get the recording for you. Next, problem solving skills. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్, క్యాప్జెమిని ఇది కాదండి మన ఎండ్ ఎయిమ్. As a student, we should work hard, get in a good product-based company or some high-paying company, right? Job కావాలి, జాబ్ వచ్చాక మంచి high-paying జాబ్ కావాలి అంటే, because I train more than 15 to 20 batches in a year for product-based companies only. Okay, nowadays most of the time I am spending my time to train students on product-based companies. So you guys know any product-based companies? ఎప్పుడైనా విన్నారా product-based companies అంటే ఏంటి? డెఫినెట్లీ యశోద, పైథాన్ క్లాసెస్ గురించి చాలా ఉన్నాయండి బయట. పైథాన్ సెషన్స్ ఈవెన్ ఫ్రంట్ లైన్స్ ఎడ్యుటెక్ లో కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నాము. ఓకే, యా, అమెజాన్, గూగుల్, ఫ్లిప్కార్ట్, ఫర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కంపెనీస్ వీఆర్ ట్రైనింగ్ ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ లైన్స్ రిగరస్లీ ఫర్ స్టూడెంట్స్, బట్ ఆఫ్ కోర్స్ వెరీ లిమిటెడ్. సో వాళ్ళకైతే ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అంటే ఇన్ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ దే డోంట్ బోదర్ అబౌట్ విచ్ టెక్నాలజీ యూ నో. మీకు జావా తెలుసా, సి తెలుసా, పైథాన్ తెలుసా అని వాళ్ళు అడగరు. ఓకే, వాట్ దే విల్ చెక్ యూ ఇస్ how well you are solving a problem. That is the only thing they are bothered about, right? కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ చెప్పాను కదా, మీరు జావా అయితే ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ తెలుసుకోకుండా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళొద్దు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఓఓపి అంటాం, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. జావా స్టూడెంట్స్ అయితే, అంటే మీ రెజ్యూమ్లో జావా ఉన్నా పైథాన్ ఉన్నా, సి కూడా పోస్ట్ చేశామండి, చెప్తాను. చాలా తక్కువ మంది సితో వెళ్తున్నారు. సికి ఆల్రెడీ ఇందాక ఒక స్లైడ్ కూడా పెట్టాను. ఐ విల్ షో దట్ అగైన్, రైట్? సర్చింగ్, సార్టింగ్, రికర్షన్ టెక్నిక్స్ కూడా వెరీ రేర్. చాలా దరిద్రమైన సిచ్యువేషన్ లో తప్ప మనకి ఈ క్వశ్చన్స్ అడగరు. కానీ ఎవరైనా కొంచెం స్పెషలిస్ట్ రోల్స్, ఇన్ఫోసిస్ లోనే సిస్టమ్ ఇంజనీర్ లో వెరీ రేర్, లిటరలీ 100 లో ఓన్లీ 5 to 6 మెంబర్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారండి. 5 to 6, 90 మెంబర్స్ అయితే ఈ బాటమ్ ఏరియా టచ్ చేయలేదు. కానీ ఐ షుడ్ ట్రై టు ఎక్స్పెక్ట్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ బి ప్లేస్డ్. అంటే వర్స్ట్ కేస్ లో ఏమైనా జరిగితే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఇఫ్ యు నో దట్ ఈస్ ఫైన్, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో యూ నీడ్ నాట్ టు పానిక్. ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూలో ఈస్ దేర్ ఎనీ రూల్ వాళ్ళు అడిగిన 10 కి 10 క్వశ్చన్స్ చెప్పాలి అని? ఎక్కడ రూల్ లేదు. ఇప్పుడు నేను ఒక 10 క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, ఐ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ 10 out of 10 షుడ్ బి కరెక్ట్ ఫర్ ఏ ఇంటర్వ్యూ. అంటే వచ్చిన పర్సన్ దగ్గర నుంచి 10 out of 10 కరెక్ట్ అవ్వాలని ఏమీ లేదు. లైక్ మీరు చెప్పే అంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ లో కానీ, or else the way you are giving the content, అది important. Okay, when I was attending Microsoft, I haven't answered 10 లో only I have answered only 4. Still I got through the next round because I tried to give the best what I know. తెలియని వాటి దగ్గర బ్లఫ్ చేయకుండా I went straight forward, I given the good content. ఫ్రమ్ సివిల్ ఇంటర్వ్యూస్ లో డెప్త్ అడుగుతారా? అస్సలు అడగరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు సివిల్ నుంచి వచ్చి, ఓకే తనుజ, ఐ హావ్ గివెన్ సో మెనీ బిగ్ మెసేజ్, attended today workshop and I internship and see guys, ఒకటి చెప్తున్నాను, మీరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఐఓటి, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్ యాజ్ అ ఫ్రెషర్ దే డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్. మీకు ప్రాపర్ గా సి లాంగ్వేజ్ వచ్చినా మీరు జాబ్ కొట్టచ్చండి ఇప్పుడున్న డిమాండ్ లో. కానీ ఏంటంటే సితో రియల్ టైమ్ లో ఎవరు వర్క్ చేయరు. నేను 6 years నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను, ఐ నెవర్ వర్క్ ఆన్ సి లాంగ్వేజ్. ఓకే, జావా, పైథాన్ అన్నది బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ అయింది ఇప్పుడు. యూ షుడ్ లెర్న్ ఎయిదర్ జావా ఆర్ పైథాన్. అగైన్ డోంట్ argue between bro java better or python better ani kaadu. Each have their own area. Like if you want to mobile app development, testing, these kind of stuff, you will go to java. Okay, if you are into data science, machine learning, AI analytics, you will go to python, right? So c to vellina kuda job pottina vallu chaala mandi unnaru. This AI, IoT, cyber security, blah blah blah, this is waste of your time. Though I mean few people will be much passionate and interested, I'm not saying anything wrong with them. ఓకే, సిఎస్సి స్టూడెంట్స్ రెజ్యూమ్ లో జావా మెన్షన్ చేయకపోతే ఏమైనా ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా? సిఎస్సి వాళ్ళకి దే ఎక్స్పెక్ట్ జావా ఆర్ పైథాన్, కానీ జావా నేర్చుకుంటే చాలా మంచిది. ఎందుకు అంటే జావా ఈజ్ మచ్ ఫాస్టర్ దెన్ పైథాన్. అఫ్ కోర్స్ పైథాన్ కి దాని ఓన్ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి,
but Java is like the mandate expectation, but it's okay. If you know Python alternately, that's good. నాకు జావా తెలీదు పైథాన్ తెలియదు అంటే దెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ట్రబుల్ యాజ్ ఎ సిఎస్సి గై. సివిల్ మెకానికల్ అయితే చల్తా, ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో టిఆర్ గురించి చాలా సేపు డిస్కస్ చేసాము. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ స్టఫ్ ఐ వాంట్ టు డిస్కస్. మెయిన్ సెల్ఫ్ ఇంట్రో, ప్రాజెక్ట్, ఈ రెండింటి మీద 60% ఆఫ్ యువర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్. ఆఫ్టర్ దట్ యువర్ జావా ఆర్ పైథాన్ ఆర్ సి. మీరు ఈ మూడింటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, యు ఆర్ డన్. ఇంట్రో, ప్రాజెక్ట్, ఆఫ్టర్ దట్ యువర్ జావా ఆర్ సి ఆర్ పైథాన్. సో వీటికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా మన సైట్లో పేజ్లో కూడా పెట్టాము. జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. అంటే అవే వస్తాయని కాదు, బట్ మెజారిటీ స్టూడెంట్స్ ఇంటర్వ్యూస్ అన్ని మేము కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము. సక్సెస్ అయిన వాళ్ళంతా కూడా దే ఆర్ పేషెంట్లీ రైటింగ్ డౌన్ ద ఈమెయిల్స్ టు అస్. బ్రో ఈ క్వశ్చన్స్ అడిగారు, మన ఫాలోవర్స్కి ఇవ్వండి, లేదంటే ఏదైనా టెక్ కనెక్ట్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని. సో వీఆర్ కలెక్టింగ్ దెమ్ అండ్ వీఆర్ షేరింగ్ విత్ యూ గైస్. సో పక్కా ఈ 3 అయితే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. మీ ఇంట్రో, మీ ప్రాజెక్ట్ అండ్ జావా ఆర్ పైథాన్ నుంచి ఫండమెంటల్ ఇందాక పైన డిస్కస్ చేసినట్టు. అండ్ ఇట్ బౌన్స్ బ్యాక్ ఇన్ ఫ్యూ వే. పేజ్ అడ్రస్ బ్రో, ఓకే, పేజ్ అడ్రస్ అండి. ఐ థాట్ యూ కేమ్ ఫ్రమ్ పేజ్, దట్స్ ఫైన్. రిక్రూట్మెంట్ ఈజ్ ఆన్ బూమ్. ఖచ్చితంగా కోడింగ్ అడుగుతారు, ఐఎమ్ కమింగ్ దేర్. ఓకే, సో రిక్రూటింగ్ గురించి యూ నీడ్ నాట్ టు వరీ. వీ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ ఐటీ. స్టిల్ ద రిక్రూట్మెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ బికాస్ ఎంటైర్ 2020లో రిక్రూట్మెంట్ వెంట్ హోల్డ్. సో దట్స్ వై ఎంటైర్ 2021 వీఆర్ హైరింగ్. స్టిల్ దెర్ ఇస్ ఎ డ్రాబ్యాక్. ఇంకా కూడా ఫ్రెషర్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, చాలా అంటే చాలా ఉంది. ఓకే గైస్, బి ఆన్ మ్యూట్, ఐ రిక్వెస్ట్. ఓకే, now simple question. If I have more demand, will I conduct tough interviews or simple interviews? Simple. Yeah, just a second. Simple, right? So నాకు డిమాండ్ ఉంది అన్నప్పుడు నెవర్ ఎవర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ ఏ హార్డ్ ఇంటర్వ్యూ. ఎట్ ద సేమ్ టైం మరి ఇంటర్వ్యూ లేకుండా తీసుకుంటారా అంటే అఫ్ కోర్స్ ఈ మధ్య తీసుకున్నారు, బట్ యా, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద డిమాండ్. ఓకే, సో ఇంటర్వ్యూస్ విల్ బి సింపుల్, బట్ అలా అని చెప్పి సింపుల్ అనేది కూడా అగైన్ ఒక రిలేటివ్ థింగ్. ఏమీ ప్రిపేర్ అవ్వని వాళ్ళకి బేసిక్ క్వశ్చన్ కూడా హార్డే, బాగా ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళకి ఆ క్వశ్చన్స్ ఈజీ అనిపిస్తాయి. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆబ్వియస్లీ HTML, CSS, జావా స్క్రిప్ట్ అనేది కొంచెం లైట్ క్వశ్చన్స్ టచ్ అవుతాయండి, రైట్? సో కమింగ్ టు ద ఆన్లైన్ ఇంటర్వ్యూ పార్ట్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎనీబడి అటెండింగ్ ఫిజికల్ ఇంటర్వ్యూస్, అంటే డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎవరైనా అటెండ్ అవుతున్నారా? థ్యాంక్స్ అచ్యుత్, పేజ్ లింక్ ఇచ్చినందుకు. సమ్వన్ ఆస్క్డ్ ద పేజ్ లింక్. ఓకే, సో అచ్యుత్ పేస్టెడ్ ఇట్. ఓకే, సో నోవేర్ యు ఆర్ అటెండింగ్ ఏ ఫిజికల్ ఇంటర్వ్యూ. సో ఫర్ ఎవ్రీ ఫిజికల్ ఇంటర్వ్యూ దట్ ఈస్ ఏ సపరేట్ ఫ్లో. ఆన్లైన్ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చేసరికి మీరు చేసే మిస్టేక్స్ ఏంటంటే, మీ సిస్టమ్ హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ కరెక్ట్గా చెక్ చేసుకోరు. ఇంటర్వ్యూ 10 o'clock అంటే 9:55కి లాగిన్ అవుతారు, మీ వెబ్ క్యామ్ పని చేయట్లేదు, మైక్ పని చేయట్లేదు అని చెప్పి అప్పుడు హెచ్ఆర్కి చెప్తే వీళ్ళు రీస్కెడ్యూల్ అంటారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు రీస్కెడ్యూల్ చేస్తారో కూడా తెలియదు. సో ఐ సజెస్ట్ ఎవ్రీ వన్, ముందు రోజు ఒకసారి చూసుకోండి, ఇంటర్వ్యూకి ఒక 1/2 hour 1 hour ముందు చెక్ చేయండి. చెక్ చేసి ఇఫ్ ఆల్ గుడ్ దెన్ ఫైన్, లేదంటే వెంటనే హ్యాండీగా మీ ఫ్రెండ్ది కానీ ఎవరిదైనా ల్యాప్టాప్ తీసుకోండి. నాకు చాలా మంది మెయిల్ చేస్తుంటారు, బ్రో నాది వీడియో వెబ్ క్యామ్ పని చేయలేదు, నా ఇంటర్వ్యూ రీస్కెడ్యూల్ అయింది, ఎప్పుడు పెడతారు అని. గాడ్ మస్ట్ నో వెన్ దే విల్ కండక్ట్ అగైన్, రైట్? సెకండ్ థింగ్, దేర్ షుడ్ నాట్ బి మచ్ డిస్ట్రాక్షన్స్. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ చెప్తున్నారు, ఎదురుగా మా మమ్మీకి వెజిటేబుల్ తీసుకొని వెళ్తుంటారు, మా తమ్ముడు వెనకాలే కూర్చుంటాడు, ఆర్ ఎల్స్ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. విల్ ఇట్ క్రియేట్ ఎనీ పాజిటివ్ వైబ్? ఇప్పుడు ఇంత ఇప్పుడు నేను ఉన్నానండి, వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ సెషన్, పక్కనే ఆఫీస్ కాల్ జరుగుతూ ఉంటుంది, లేదంటే ఇంకొకరు పక్క నుంచి ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్, రైట్? ఎంత మనం కంటెంట్ చెప్తున్నా డీవియేషన్ ఉంటుంది. హెడ్సెట్ ఉంటే మంచిది, ఎందుకంటే ఇట్ విల్ డూ ద నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ స్టఫ్. కొంతమందికి ఫ్యాన్స్ కూడా బాగా నాయిజీగా ఉంటాయి రూమ్స్ లో. నేను ఈ మధ్య ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకునేటప్పుడు ఐఎమ్ గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్. ఏంటి అని అడిగితే సార్ అది మా ఫ్యాన్ సార్ అంటారు. ఫ్యాన్ ఆపేయమని కాదు. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ హెడ్సెట్ దట్ విల్ డూ ద నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ స్టఫ్, రైట్? నెక్స్ట్, ప్రాపర్ ఇంటర్నెట్ బ్యాండ్విడ్త్, సేఫ్ సైడ్ హాట్స్పాట్. చాలా చిన్నదండి, చాలా బేసిక్ రూల్. నిన్న ఒక అబ్బాయి ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటున్నా, సడన్ గా డిస్కనెక్ట్ అయ్యాడు. ఒక 5 minutes చూసా, 10 minutes చూసా, ఎంతసేపటికి కూడా రావట్లా. కాల్ చేస్తే సార్ ఇక్కడ నెట్ పోయింది సార్ అందుకే రావట్లేదు అంటే. ఇట్స్ బేసిక్ కామన్ సెన్స్, వీ షుడ్ హ్యావ్ యువర్ హ్యాండ్స్ హాట్స్పాట్. ఎందుకంటే జాబ్ ఇంటర్వ్యూస్ అనేది ఒక ఆపర్చునిటీ. ఆపర్చునిటీ వచ్చేటప్పుడు మనం ఎప్పుడు కూడా సిల్లీ మిస్టేక్స్ చేయకూడదు.
రైట్? డ్రెస్ ఫార్మల్లీ. సో చింతకాయల రవిలో లాగా పైన ఫార్మల్ షర్ట్ వేసుకొని కింద షార్ట్ వేసుకోకుండా కాకుండా కొంచెం మీరు ఫార్మల్ గా కూర్చున్నారనుకోండి, అంటే ఆ డ్రెస్ వేసుకున్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మీకు అటైర్ వచ్చేస్తుంది. వాళ్ళు ఇచ్చే రోల్ మీద ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా? ఏం లేదండి, అంటే తెలిస్తే వెళ్ళండి. గుడ్ సిస్టమ్ ఇంజనీర్ రోల్స్ అన్న అందరూ చేసేది అదే ఐటీ వర్క్. ఆల్రెడీ వాటి గురించి చాలా మనం పోస్ట్ చేసాము. విల్ దే గివ్ ఎనీ టైమ్ ఫర్ మీ? ఇన్ఫోసిస్ అయితే లేదండి. ఐ మీన్ ఐ డోంట్ నో విచ్ క్వశ్చన్ యు ఆర్, విచ్ కంపెనీ యు ఆర్ పోజింగ్. ఓకే, సో లెట్ మీ కంటిన్యూ. డ్రెస్ ఫార్మల్లీ, బీ కూల్ అండ్ కాన్ఫిడెంట్. సో మీరు ఏంటంటే ఫార్మల్ గా డ్రెస్ చేసుకుంటే ఆబ్వియస్లీ మీకు అయితే ఇంటర్వ్యూలో ఉన్న ఫీల్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ యువర్ షార్ట్స్ అండ్ టీ షర్ట్, యూ విల్ బీ ఫీలింగ్ సమ్ కంఫర్టబుల్ వే. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ wearing any formal dress, you will have that formal look and confidence, right? So try to follow this. వెబ్కామ్ మ్యాండేట్ గా ఆన్ చేయాలి. లైక్ డోంట్ వెయిట్ టిల్ ఇంటర్వ్యూయర్ నన్ను అడుగుతారు, ఇంటర్వ్యూయర్ అడిగాక ఆన్ చేద్దాము అనేం కాకుండా. అండ్ ఇంకొకటి, మీరు ఏ డార్క్ రూమ్స్ లో కూర్చొని మీ మీద లైటింగ్ లేదనుకోండి, కొంచెం అంటే చిన్న చిన్నవి కూడా సమ్ టైమ్స్ మైట్ ఇంపాక్ట్. ఎవరో ఉంటారు పిక్కల్ ఇంటర్వ్యూయర్స్, చిన్న చిన్న వాటికి కూడా హర్ట్ అవుతూ ఉంటారు. సో నోయింగ్లీ అన్నోయింగ్లీ మనం ఇలాంటి మిస్టేక్స్ అవాయిడ్ చేయాలి. దట్స్ వాట్ మై ఇంటెన్షన్. సో వెబ్కామ్ ఆన్ చేయండి. లైక్ రూమ్ లో అన్ని డైరెక్షన్స్ లో మన మీద లైటింగ్ ఉండదు. సో లైటింగ్ కొంచెం ప్రాపర్ గా ఉండేది చూడండి. ఫ్యూ పీపుల్ విల్ సిట్ బిసైడ్ విండో, ఫ్యూ పీపుల్ విల్ సిట్ అగేన్స్ట్ లైట్. సో మేక్ షూర్ ద లైటింగ్ ఇస్ గుడ్. చాలా ఇంపార్టెంట్, రెడీ విత్ పెన్ అండ్ పేపర్ బిఫోర్ హ్యాండ్. ఓకే, సో ఎందుకు అంటే ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఐ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ సమ్ ట్రికీ క్వశ్చన్. ఒక ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ నెంబర్ లాజిక్ రాయమన్నాను. వెంటనే వర్చువల్లీ యూ సతీష్ ప్లీజ్ బి ఆన్ మ్యూట్. రైట్, థ్యాంక్ యూ. So this is for all అండి, like this is not only for Infosys, for everything this is going to work. See, ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ కి అయితే మీరు ఆన్లైన్ వెళ్ళి టీసీఎస్ కి ఆఫ్లైన్ వెళ్ళరు కదా. వాట్ ఎవర్ మే బి ద ఇంటర్వ్యూ, దీస్ టిప్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి జనరిక్. ఓకే, సో రెడీ విత్ పెన్ అండ్ పేపర్, డు నాట్ మిస్ దిస్. ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా సరే మీరు ఖచ్చితంగా హ్యాండీగా మీ దగ్గర ఒక రఫ్ ప్యాడ్ ఉండాల్సిందే. ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ ఎనీ ట్రికీ క్వశ్చన్స్, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ ఎనీ పజిల్స్, యూ షుడ్ హ్యావ్ సంథింగ్ టు రైట్, ఆర్ ఎల్స్ అప్పుడు సార్ ఒక్క నిమిషం నేను వెళ్ళి నా నోట్ ప్యాడ్ తెచ్చుకుంటాను. డోంట్ మేక్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్. ఓకే, సో బ్రో చాలాసేపు చాలా చెప్పారు ఏమేమి నేర్చుకోవాలి ఏంటి అన్నది. సో రిసోర్సెస్ ఏంటి? సో జనరల్ గా నన్ను అడిగే రిసోర్సెస్ ఏంటి అంటే, టాప్ ఐ డూ ప్రిఫర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్. ఎందుకంటే ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ కి ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ ని ట్రైన్ చేస్తుంటాము. ఈవెన్ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ కి అయినా సరే దీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ అలాట్. ఓకే, గిగ్స్ ఫర్ గీక్స్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద Q&A, Glassdoor for company reviews and work culture, HackerRank to practice, HackerRank Lead Code, these are all for practice, right? Okay, so these are the resources. Coming to the important programs, చాలా మంది అడుగుతున్నారు కదా. సో బేసికలీ యూ విల్ స్టార్ట్ విత్ వెరీ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్. ఈవెన్ ఆడ్ నెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే స్లోలీ దే లాస్ట్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ నెంబర్, పర్ఫెక్ట్ నెంబర్, రివర్స్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్, palindrome. These are all questions we are continuously posting on our website. And if you don't know anything, I mean, ఒక క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు డైరెక్ట్లీ నో ఎప్పుడు చెప్పాలంటే, ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఆస్క్ సమ్ కాన్సెప్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ క్యాప్ థీరం, ఎనీబడి నో వాట్ ఈస్ క్యాప్ థీరం? ఎనీబడి? CAP, క్యాప్ థీరం. సో ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్, డోంట్ ట్రై టు బ్లఫ్ దేర్, బికాస్ ఎందుకంటే తెలియనప్పుడు తెలియదని చెప్పచ్చు. బట్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ టు రైట్ palindrome క్వశ్చన్ అడిగానండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ palindrome? రివర్స్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ తీసుకుంటున్నారు, ఆర్ ఎల్స్ ఒక స్ట్రింగ్ ని రివర్స్ చేయమన్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ గివెన్ FET, I have asked you to reverse. Directly if you say no, will it create a positive impact or negative? మిమ్మల్ని కోడ్ రాయమని చెప్పాను. సో ఉపేంద్ర ఏం చెప్పాడంటే, ఇఫ్ ఐ డోంట్ నో డైరెక్ట్లీ ఆస్క్ హిమ్ టు టెల్ నో. ఇందాక క్యాప్ థియరం కి నో చెప్పారు. బట్ ఇఫ్ యూ టెల్ ద సేమ్ నో హియర్, ఇట్ విల్ క్రియేట్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్. ఎందుకు నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది అంటే, వితౌట్ అటెంప్టింగ్ యూ షుడ్ నాట్ సే నో ఫర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్. థ్యాంక్స్ అచ్యుత్ అగైన్. అచ్యుత్ హ్యాస్ Bunny, thanks Bunny, you have posted again. So just visit website frontlinesmedia.in. Any website you can visit, but we are trying to gather the best resources from all students experience nunchi. We are posting on our website and Instagram as well. Okay, so these are the top 15 questions. Interviews ki ఏ question అడుగుతున్నారు, వాటి solutions ఏంటో కూడా we are trying to post. Okay, so sometimes you need to explain the code as well, right? So even you mind in that. For example, నేను వచ్చేసి
మిమ్మల్ని సింపుల్గా ప్రైమ్ నెంబర్ లాజిక్ రాయమన్నానండి. ఓకే, ఐ వాస్ యూ టు రైట్ ద ప్రైమ్ నెంబర్. సో ప్రైమ్ నెంబర్ లాజిక్ రాయాలి అంటే వాట్ యూ షుడ్ డూ? ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? యూ షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్, రైట్? కెన్ ఐ సే వాట్ ఈస్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్? మీన్స్ ఏ నెంబర్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్. am I right or wrong? Yes or no? Yes. So prime number logic రాయాలి అంటే, so prime number will have only 2 factors. సో నేను మీకు x అనే ఒక నెంబర్ ఇచ్చా. x అనే నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబరా కాదా అని చెక్ చేయమన్నాను. సో దానికి మీరు లాజిక్ ఏం రాస్తారు? చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అడుగుతారండి. నాన్ ఐటీ వాళ్ళని మరీ సర్చింగ్ సార్టింగ్ లాంటి టఫ్ క్వశ్చన్స్ అడగరు. ఓకే, చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్, వాటిని మీరు ఇంకా బెస్ట్ గా రాస్తే మంచి ఇంప్రెషన్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఈ ప్రైమ్ నెంబర్ తో నేను ఇన్ డీటెయిల్ గా చెప్తా. యూ గైస్ ఆర్ ఓకే? కెన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ ప్రోగ్రామ్ హౌ బెస్ట్ యూ కెన్ రైట్? కెన్ ఐ? Feeling bored, sleepy? Anybody feeling sleepy? Yes, someone said yes. Okay, then guess చెప్తున్నారు. Okay, right. So at least I should feel like you guys should be learning something. Definitely I'll share. Okay, so I'm going to take one simple example. So x అనే ఒక నెంబర్ ఇచ్చాను మీకు. I'm asking to identify this number is a prime number or not. మీరు ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ లాజిక్ 1 నుంచి x వరకు ఒక ఫర్ లూప్ రాస్తారు. ఎనీబడి హియరింగ్ దిస్ ఫర్ లూప్ వెరీ ఫస్ట్ టైం? ఎవరైనా ఫర్ లూప్ అనేది ఫస్ట్ టైం వింటున్నారా? నో. సో మీ అందరికీ ఫర్ లూప్ తెలుసు కదా, రైట్? ఈ ఫర్ లూప్ ఏం చేస్తుంది? 1 నుంచి x వరకు ఇటరేట్ చేసుకుంటూ ప్రతి నెంబర్ని కూడా x తో డివైడ్ చేసుకుని ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుంటుంది. సో ఇఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ కౌంట్ ఈస్ 2, can I say this number is a prime number or not? Yes or no? If I have 2 factors, the prime number is, so this is a prime number. Now నేనేమంటున్నానంటే ఈ ప్రోగ్రాము మీరు ఏం చేస్తారు? ఫర్ i ఈక్వల్ టు 1, i లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x, i ప్లస్ ప్లస్ ప్రతి నెంబర్ని x తో డివైడ్ చేస్తారు. ఇది కనుక అయితే ఫ్యాక్టోరియల్ కౌంట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటారు. దీన్ని ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసుకుంటారు ఫ్యాక్టోరియల్ కౌంట్ అని, రైట్? ఇప్పుడు నేను రాసిన ప్రోగ్రామ్ కరెక్టా కాదా? రైట్ ఆర్ రాంగ్? కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ కరెక్ట్? కరెక్ట్. ఓన్లీ I could see 5 to 6 people are actively responding. I could see only 5 to 6 response. Come on guys, you will chat very fast in Instagram and WhatsApp, right? ఇప్పుడు ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని somewhere I got, oh my god, Bunny, you have nice. Just a second, I'll copy this all taglines he has captured. Okay, important tags. Okay, I'll post this for you guys again in chat box. Sorry, I have some issue with my mouse. Right. Even I am keeping all the best. Thanks, Bunny. Right. Coming back to the question. So, ఇది బేసిక్ క్వశ్చన్, ఇది కరెక్ట్ అంటున్నారు అందరూ. దట్ ఈస్ గుడ్. సో ఇప్పుడు నేను ఇది ఒక రియలిస్టిక్ ఎగ్జాంపుల్. ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఐటీ, యూ కెన్ డూ ద గ్రేట్. జస్ట్ a second now. I got a call. Okay, don't mind, just a second. Right. ఓకే, సో ఇదే ప్రోగ్రామ్ని ఇంకా బెటర్గా ఎలా రాయొచ్చు? కంప్లీట్గా ఇదే ప్రోగ్రామ్ని నేను ఇంకొక ఆప్టిమైజ్డ్ వేలో రాసి చూపిస్తా. చూడండి, నేను మీకు 100 అనే ఒక నెంబర్ ఇచ్చానండి. 100 అనే ఒక నెంబర్ ఇస్తే, ఓకే, 100 అనే ఒక నెంబర్ ఇచ్చాను. ఇదే కోడ్ 1 నుంచి x వరకు. ఇప్పుడు నా x ఈక్వల్ టు 100. ఓకే, 2 ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి 100కి మనకు అనవసరం. ఫర్ లూప్ ఎన్నిసార్లు ఇటరేట్ అవుతుందో చెప్పండి నాకు కొంచెం.
ఫర్ లూప్ ఎన్నిసార్లు ఇటరేట్ అవుతుంది? 99. 100 టైమ్స్ పక్కా ఇటరేట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే 1 నుంచి <= x రాస్తున్నాం కాబట్టి ఇటరేషన్ టైం 100 టైమ్స్ ఇటరేట్ అవుతుంది. సో ఒక్కొక్క ఇటరేషన్ కి నేను 1 సెకండ్ అనుకుంటే 100 ఇటరేషన్స్ కి ఐ విల్ హ్యావ్ 100 సెకండ్స్. ఓకే, సో నౌ ఇప్పుడు మీకు తెలిసిన ఫ్యాక్ట్ ఏంట్రా అంటే ప్రతి నెంబర్కి 1 ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది, ఆ నెంబర్ కూడా ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది అన్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సెకండ్ ఇటరేషన్ లో 1 కాదు 2 నుంచి x వరకు మాత్రం ఇటరేట్ చేస్తా. 2 నుంచి x వరకు మాత్రం ఇటరేట్ చేస్తే నాకు ఎన్ని ఇటరేషన్స్ తగ్గుతాయి? ఒక ఇటరేషన్ తగ్గుతుందా? కెన్ ఐ సే నౌ ఐ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ 99 ఇటరేషన్స్. ఐ విల్ హ్యావ్ 99. గ్రేట్. సో నాకు ఫ్యాక్టర్ కౌంట్ ఒకటైతే చాలు. ఇందాక ఫ్యాక్టర్ కౌంట్ 2 తీసుకున్నా కదా, ఇప్పుడు నాకు ఒక్కటైతే చాలు. మీకు లాజిక్ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. నేనేమంటున్నా అంటే ప్రతి నెంబర్కి 1 ఖచ్చితంగా ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది, ఆ నెంబర్ కూడా ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. సో నేనేమంటున్నా అంటే మనం 2 నుంచి x-1 వరకు మాత్రమే వెళ్దాం. ఈ లాజిక్ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ నన్ను అడగండి. సో జనరల్గా ఏం చేస్తాం మనం, ఏ నెంబర్ ఇస్తే ఆ నెంబర్, ఇప్పుడు x = 100 ఇచ్చానండి, మీరు 1 2 3 4 till 100 వరకు వెళ్తారు. 100 ఇటరేషన్స్ చేశాక ఫ్యాక్టర్ కౌంట్ 2 అయితే ప్రైమ్ నెంబర్, లేదంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ అని చెప్తారు. ఓకే, నేనేమంటున్నానంటే 1 అనేది ఆబ్వియస్లీ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది, 100 ఎప్పుడు కూడా 100కి ఫ్యాక్టరే అవుతుంది, కాబట్టి మనం 2 నుంచి 99 వరకు మాత్రమే చెక్ చేద్దాము అంటున్నా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై లాజిక్ 1, దిస్ ఈజ్ మై లాజిక్ 2, దిస్ ఈజ్ మై లాజిక్ 3. సో దీనివల్ల నాకు 98 ఇటరేషన్స్ అవుతాయి. ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 98 seconds టు ఎగ్జిక్యూట్. ఎవ్రీబడి అండర్స్టూడ్ మై లాజిక్ 3? Everybody understood my logic 3? Anybody didn't understand? ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా అండి? షుడ్ ఐ రిపీట్ అగైన్? టూ ఒకసారి చెప్పమంటారా? నేనేమంటున్నా అంటే ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో 100 ఇటరేషన్స్కి వెళ్ళాం కదా, 1 నుంచి 100 చెక్ చేసాం కదా, 1 ఆబ్వియస్లీ ప్రతిదానికి కౌంటే కాబట్టి 2 నుంచి 100కి వెళ్దాం అంటున్నా. థర్డ్ ఇటరేషన్ లో ప్రతి నెంబర్ కూడా, అంటే ఏ నెంబర్కి ఆ నెంబర్ ఫ్యాక్టరే కదా, సో 2 నుంచి 99కి వెళ్దాం అంటున్నా. ఇక్కడ ఏం చేశానంటేనండి ఈ 1ని స్కిప్ చేశానండి. ఎందుకు? we all know that ఏ నెంబర్నైనా 1 ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్, ఆబ్వియస్ ఫ్యాక్టర్, అది అందుకే 1ని స్కిప్ చేద్దాము, 2 నుంచే చెక్ చేద్దాము అంటున్నాను. సరే, థర్డ్ మళ్ళీ చెప్తున్నా. ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ మైట్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ థర్డ్. ఐ డోంట్ థింక్ సెకండ్ అంత కష్టం కాదు. సో ఇక్కడ మీకు 50 అనే నెంబర్ ఇచ్చానండి. 50 అనే నెంబర్ ఇస్తే మీరు ఏం చేస్తారు? ఫర్ లూప్ 1 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. 1 2 3 4 5 టిల్ దట్ యూ విల్ గో టు 50. ఇక్కడ వరకు వెళ్ళి ఇందులో మీకు ఫ్యాక్టర్స్ ఓన్లీ 2 వచ్చినాయి అనుకోండి, ప్రైమ్ నెంబర్. మోర్ దాన్ 2 వచ్చినాయి అనుకోండి, ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు అంటారు. am I right? yes or no? ఎవరికైతే అర్థం కాలేదో ఓకే. నౌ నేనేమంటున్నా, ఫర్ ఎవ్రీ నెంబర్ 1 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్. మీరు ఏ నెంబర్ అన్నా తీసుకోండి, 1 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు తీసుకున్నా 1 ఈజ్ ఆబ్వియస్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఎవ్రీ నెంబర్. సో మనం 1ని డిస్కార్డ్ చేద్దాం. ఎందుకు? ఎలాగో ఫ్యాక్టర్ అని తెలిసినప్పుడు మనం దీంతో చెక్ చేయడం వేస్ట్ కదా, ఒక ఇటరేషన్ దండగ మనకి. అండ్ ప్రతి నెంబర్ని కూడా ఆ నెంబర్ ఆబ్వియస్లీ 0 రిమైండర్ వచ్చేలాగా డివైడ్ చేస్తుంది. యూ నో దట్ రైట్? నేను 100 ఇస్తే 100 మాడ్యులస్ 100 0 అవుతుంది, 50 ఇస్తే 50 మాడ్యులో 50 0 అవుతుంది. ఏది ఇచ్చినా సరే, ఇప్పుడు x ఇస్తే x మాడ్యులో x కూడా 0 అవుతుంది. దట్స్ వై ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్ 50 ఆల్సో. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 నుంచి ఐల్ గో టిల్ అప్ టు వాట్? I'll go to till up to what? If I give x as 50, I'll go till 49. సో నా లాజిక్ 1లో వెళ్ళిన ఇటరేషన్స్ కంటే నా లాజిక్ 3లో నేను ఒక 2 ఇటరేషన్స్ తగ్గించాను. ఓకే, 1కి వెళ్ళట్లేదు, 50కి వెళ్ళట్లేదు. సో ఆబ్వియస్లీ నాకు ఇక్కడ 1 సెకండ్ టైం సేవ్ అయింది, ఇక్కడ నాకు ఒక 1 సెకండ్ టైం సేవ్ అయింది.
సో ఫస్ట్ లాజిక్ ది మీకు ఫస్ట్ టైం మీరు రాసిన కోడ్ కరెక్టే, సెకండ్ టైం ది కరెక్టే, థర్డ్ టైం ది కరెక్టే. కానీ ఏది బెస్ట్ అంటే ఏది చెప్తారు? నేను 3 మెథడ్స్ రాసా, ఏది బెస్ట్ అంటే ఏది చెప్తారు? ఓన్లీ 5 responded. Okay, so just a second, I have one more session. I'm going to postpone that, or else I'll ask someone to take over that session. Don't mind, just a second. Yeah, definitely, Soumya. I'll discuss that one as well. Okay. So Prem Kumar, you said 2, remaining all said 3. Okay, maybe something I missed the logic. So everybody will agree with 3, right? అందరూ కూడా లాజిక్ 3 అన్నది, ఫస్ట్ లాజిక్ వచ్చేసి 1 to x వెళ్తున్నాం, సెకండ్ లాజిక్ వచ్చేసి 2 to x వెళ్తున్నాం, ఎందుకంటే 1 అన్నిటికీ ఫ్యాక్టర్ అని నాకు తెలుసు. థర్డ్ లాజిక్ లో నేను 2 to x - 1 వరకే వెళ్తున్నా. ఓకే, సో కెన్ ఐ సే దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ లాజిక్ అవుట్ ఆఫ్ 3? ఎస్, రైట్. ఇప్పుడు నేనేమంటున్నానంటే గైస్, ఎవరైతే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అడిగారో ఒకసారి ఆ లింక్ రిఫర్ చేయండి, బన్నీ ఈస్ పోస్టింగ్. సో ఇప్పుడు నేనేమంటున్నానంటే ఒకసారి నాకు 10 కి ఫ్యాక్టర్స్ రాద్దామా? 10 కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? 1, 2, 5, 10. నేను 20 కి ఫ్యాక్టర్స్ రాస్తున్నా. 1, 2, 4, 5, 10. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక్కసారి మీరు ఓకే 20 ఆల్సో, రైట్. మీరు ఇప్పుడు ఎనీవేస్ మనం 1 డిస్కార్డ్ చేస్తున్నాం, 20 డిస్కార్డ్ చేస్తున్నాము యాజ్ పర్ మన రూల్ ప్రకారము. ఓకే, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, లాస్ట్ ఫ్యాక్టర్ కాకుండా దాని ముందున్న ఫ్యాక్టర్ 10 కి 10 కాకుండా హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంతండి? 10 కి 10 కాకుండా, యూ షుడ్ యూజ్ ద చాట్ బాక్స్. 10 కి 10 కాకుండా హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత? 5. 20 కి 20 కాకుండా హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత? 100 కి 100 కాకుండా హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత? 50. x కి x కాకుండా హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత? పర్ఫెక్ట్, పర్ఫెక్ట్. నేనేమంటున్నా అంటే ఫోర్త్ లాజిక్ లో ఐల్ గో ఫ్రమ్ 2 to x/2 ఓన్లీ. ఎందుకు? మీరు చూసినట్టయితే ఎనీవేస్ మనం ఈ నెంబర్ని డిస్కార్డ్ చేస్తున్నాం మన లాజిక్ 3లో, ఎక్స్ వరకు వెళ్ళట్లేదు, మనం x - 1 వరకు వెళ్తున్నాము. బట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ స్టాప్డ్ ఎట్ x/2 ఓన్లీ. గైస్ ఒక్కసారి ఇంకొంచెం కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా చూడండి. ఇది నా ఫ్యాక్టర్స్ ఎప్పుడు, నా x అనే నెంబర్ ఫ్యాక్టర్స్ x కాకుండా హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ x/2నే వస్తుంది. ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? x - 1 లో అసలు ఫ్యాక్టరే రాదండి, x - 1 కి అసలు ఫ్యాక్టర్ రాదు. am I clear with my fourth logic? am I clear with my fourth logic? x/2 వరకు మాత్రమే వస్తుంది. ఓకే, సో నేనేం రాస్తా అంటే ఫర్ i = 2, i <= x/2 i plus if i modulo x = 0 అయితే నా ఫ్యాక్టర్స్ కౌంట్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తా. ఇఫ్ ఐ గాట్ మై ఫ్యాక్టర్స్ కౌంట్ = 0, ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్, ఎల్స్ నాట్. బ్రో మరి మీరు దీనివల్ల ఏం సాధించారు అంటే, ఒకసారి ఈ లాజిక్స్ అన్నిటికీ మనము టైం కాంప్లెక్సిటీస్ రాద్దాం. అరే ఈయన ఏదో కొత్త పదం చెప్తున్నాడు, ఇప్పుడు టైం కాంప్లెక్సిటీ అంటే ఏంటో అనుకోవద్దు, మనం మాట్లాడుకుందాం అది. సో ఐ సెట్ 7 o'clock, సారీ ఐఎమ్ ఎక్సీడింగ్ 5 more minutes, రైట్. ఓకే, నౌ నా x అనేది 100 అండి. 100 అయితే ఫస్ట్ లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? 100 seconds. సెకండ్ లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి 99 seconds. థర్డ్ లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి 98 seconds. ఫోర్త్ లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి how much time?
హాఫ్ వరకు ఇటరేట్ చేస్తే చాలు కదా. రైట్, 49 50 డజంట్ మ్యాటర్. మీరు ఇక్కడ 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసినా పెద్ద విషయం ఏం కాదు. ఓకే, సో మీరు 1 నుంచి 50 వరకు వెళ్ళినా 2 నుంచి 50 సరే 49. ఫస్ట్ లాజిక్ లో మీరు 100 టైమ్స్ తిరిగితే నా ఫోర్త్ లాజిక్ లో 49 టైమ్స్ ఇటరేట్ అవుతున్నారు. ఓకే, కెన్ ఐ సే ద ఫోర్త్ లాజిక్ ఈస్ ద బెస్ట్ లాజిక్? కెన్ ఐ సే ఎస్? సో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఇంటర్వ్యూస్ క్రాక్ చేశాక మనం రియల్ టైంలో వర్క్ చేస్తాము. రియల్ టైంలో వర్క్, ఇప్పుడు మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉన్నారు, మీరు మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాక ఇమీడియట్ గా లాగిన్ అవుతుందా, ఒక 2-3 నిమిషాలు టైం తీసుకుంటుందా? హౌ మచ్ టైం విల్ ఇట్ టేక్ లాగిన్? 1 సెకండ్, 2 సెకండ్? హౌ మచ్ టైం విల్ ఇట్ టేక్ టు లాగిన్? మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి హార్డ్లీ 2-3 సెకండ్స్, మరీ వర్స్ట్ కేసులో 4 సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది, మరీ వర్స్ట్ కేసు నెట్ దారుణంగా ఉంటాయి. సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే, బికాస్ ఇది ఒక ఇన్ఫోసిస్ ఓరియంటెడ్ గా నేను ఎప్పుడు చెప్పాలనుకోవట్లేదు, బికాస్ ఐ వాంట్ ఎవ్రీ వన్ టు వర్క్ ఇన్ ఎ టాప్ నాచ్ ప్రొడక్ట్ కంపెనీస్ అండ్ యూ షుడ్ థింక్ లైక్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. వీఆర్ నాట్ నో మోర్ ఎ బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్. ఓకే, సో ఎగ్జిక్యూషన్ టైం ఎంత తక్కువ ఉంటే మన ప్రాజెక్ట్స్ అంత బెస్ట్ అండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఈవెన్ సమ్ టైమ్స్ పీపుల్ విల్ చెక్ టిల్ రూట్ ఎక్స్ ఓన్లీ. ఓకే, అగైన్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ మోర్ టైమ్, బట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. సో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కనుక మీరు రాస్తే ఇంటర్వ్యూయర్స్ విల్ బి డామ్ ఇంప్రెస్డ్. లిటరల్ గా గూగుల్, ఫేస్బుక్, మైక్రోసాఫ్ట్ లో మన లాజిక్ 1, లాజిక్ 2, లాజిక్ 3 రాస్తే వాడు వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళిపోమంటాడు. బట్ టీసీఎస్, విప్రో, ఇన్ఫోసిస్ కి ఇవి చాలు. బట్ ఐ వాంట్ ఎవ్రీ వన్ టు బి ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ప్రొఫెషనలిస్ట్, ఎయిమ్ ఫర్ సమ్ గుడ్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ. ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ సెషన్, మేబీ ద కమింగ్ వీకెండ్ వెన్ ఎవర్ ఐ గెట్ సమ్ టైమ్. అను పవన్, ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ యువర్ నెంబర్. సో మొత్తం 84 కాంటాక్ట్స్కి వెళ్ళిపోతుంది ఆ నెంబరు. సో మీరు మెయిల్ డ్రాప్ చేయండి, ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ యూ. ఓకే, సో ఐ రిక్వెస్ట్, టైం కాంప్లెక్సిటీ అనేది రియల్ టైమ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ సెషన్ ఆన్ దిస్. ఐ విల్ హ్యావ్ ఎ డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, సో someone asked me regarding the Java interview questions. If you are a Java student, obviously they'll ask you about constructors. జావాలో కన్స్ట్రక్టర్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ఎ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది చూసుకోండి. ఊప్స్ ప్రిన్సిపల్స్ చదవకుండా మీరు అసలు ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవ్వద్దు. ఓకే, వీ హ్యావ్ 4 ఊప్స్ ప్రిన్సిపల్స్: అబ్స్ట్రాక్షన్, encapsulation, inheritance, polymorphism. Okay, please do prepare well theoretically and with examples these 4 OOPS principles. Okay, once this is done, just go through exception handling. Exceptions ante enti, vatni ela handle chestamu. Collections, there is something called collections. Okay, if you have some more time, just go through what is abstract class, interface లాంటి చిన్న చిన్న టర్మ్స్ చూసుకోండి. అండ్ కోడింగ్ పర్ సే, just go through palindrome, prime numbers. Sorry, my handwriting is too bad. I'm very poor at my handwriting. Okay, prime number, palindrome, ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ మన వెబ్సైట్ లో పెట్టాము. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ యూ విల్ నాట్ గెట్ దీస్, బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రెషర్ ఆబ్వియస్లీ మీకు ఇలాంటివి వస్తాయి. ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి, రివర్స్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రింగ్ వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ మన వెబ్సైట్ లో పెట్టాము, జస్ట్ ఒకసారి చూడండి. ఇఫ్ యు ఆర్ జావా, ఈ కాన్సెప్ట్స్ అయితే ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి. ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ కావాలంటే కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఫ్రంట్ లైన్స్ మీడియా.